सानू प्रभु नू याद रखना चाहिए, सानू प्रभु दे अगे प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। शरीर ने इको गल कह दे, जे तू 8 घंटे कई वाह सकना तो 2 घंटे प्रार्थना भी तू कर सकदा वा, मैं तेरी वाह चलन नहीं, चल बह घुटने भर ते कर प्रार्थना। हालेलुया। एक दिन शरीर कहेगा भी नहीं करनी, 2 दिन कहेगा नहीं करनी, जो आत्मा का जोर पै गया फिर अपने आप ही की करना वा, शरीर ने घुटने टेके ते प्रार्थना करनी। हालेलुया। हालेलुया। असीं की करना वा, अपने आप नू बदलना। हालेलुया। शरीर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? लिखा दिल धोखेबाज ते पुज के। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने कहते पे जी अज अपना जीवन प्रभु नू दे दो, तो की कहते हैं? कहते अजे समा मेरा, पहला वो कहते भी अजे समा मेरा नहीं आया, एक दिन उनका समा जो पूरा हो जाता वा तो फिर दवाइयां दिंदे प्रभु मेरे अल्लाह, प्रभु कहता अज मेरा भी समा तेरे लिए नहीं है। हालेलुया। देखिए एक दिन प्रभु आंदा साडे कोल भी अज मौका, अज तू की कर अपना जीवन मनु दे दे। हालेलुया। पर कई लोगों का सुभाव है, तुसी देखिया कई लोग जदों असीं बाजार जाने रेहड़ी ते कुछ खरीदने आ ते जे असीं केले लेने तो असीं उन्हां नूं हत्थ पाउने आ जेहड़े वधिया। हालेलुया। ते जेहड़े कुछ दिन दे बे असीं साइड ते करदे आ। हालेलुया। परमेश्वर भी चाहता कि तुसी अपनी जवानी दे वेले जो चलते फिरते हैं एक इन्ना गल कर सकते, किसी को गवाही दे सकते हैं, किसी को वचन सुना सकते हैं, उस समय प्रभु चाहता तुसी मेरे कोल आओ। हालेलुया। ते जे तुसी सड़े केले नूं हत्थ नहीं ना पा सकते, हालेलुया, ते परमेश्वर भी लास्ट समय तुहानूं सोच समझ के की करदा वा हत्थ। हालेलुया। हालेलुया। सब तो जरूरी की है अपना जीवन अपने प्रभु नू देना। हुण मैं दूसरी गल तुहानूं सिखाऊंगा कि साडा शरीर क्यों तगड़ा ते साडी आत्मा क्यों कमजोर है। हालेलुया। क्योंकि जेड़ी चीज नू तुसी खुराक देनी है ओह चीज ने की करना वा। हालेलुया। जे तुसी शरीर नू खुराक दे रहे हैं ते तुहाडा शरीर वधना है, जे तुसी आत्मा नू खुराक दे रहे हैं ते तुहाडी आत्मा। हालेलुया। साडा आत्मा किवें वध सकदा, किवें तरक्की कर सकदा, किवें ग्रो कर सकदा? जिदों तुसी प्रार्थना करोगे। हालेलुया। जिदों तुसी वचन पढ़ोगे, जिदों तुसी पवित्रताई विच रहोगे, जिदों तुसी रोजा रख के प्रार्थना करोगे, ये तुहाडी रूह दी खुराक है। हालेलुया। जिदों तुसी बहुत ज्यादा आत्मक लोगों के कोलों शिक्षा लोगे, सही नॉलेज लोगे, सही ज्ञान लोगे, ये तुहाडी आत्मा नूं की करेगा? तगड़ा बना देगा। हालेलुया। चलो असीं एग्जांपल ले लेते। चल व्हाट्सएप दी नींद नहीं आउंदी कदों बोलो। हालेलुया। समझ लो साडे विच ये आत्मा वा। हालेलुया। ते जे शरीर तगड़ा वा ते किहदी वैल्यू वा? आत्मा नूं काम कर देगा। हालेलुया। मान लो आत्मा कहनी भी प्रार्थना कर उठ के, ते मैं शरीर ने कहना नहीं हो चुप कीता रह। हालेलुया। तेरा अजे काम नहीं। हालेलुया। जिन्ना चिर साडी आत्मा कमजोर आ उन्ना चिर साडी शरीर ते कोई वाह नहीं चलदी। साडा शरीर सानू की कहंदा वा? मूर्ति पूजा कर, हराम करी कर, चोरी साग लैके आ। ये मैं छोटे एग्जाम्पल ता देना, चोरियां तो वड्डियां भी लोग करते पर सोटियां नहीं सड़दे। हालेलुया। किसी दे चोरी बरूद तोड़ के लियाओ, किसी दी चोरी सब्जी पुट के लियाओ, किसी दियां मिर्चां तोड़ के लियाओ। हालेलुया। ये शरीर की करदा वा? अपनी बिलासावां नूं पूरा करदा। वो ओही चीजां लैके आउंदा बाहरों जिहड़ियां ओनू लोड़ी दियां वा। हालेलुया। वो ओही चीजां की करदा वा? बाहरों।
ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੁਕਾ ਲੈਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਗ ਖਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਛੋਟੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਰੋਕ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਇਹ 100 ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਲੋਕੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਹ ਖਾ ਲਾ, ਆਹ ਖਾ ਲਾ, ਆਹ ਖਾ ਲਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਖੱਡੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੱਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ, ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਵਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੀਰੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਸਾਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਲ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ,
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਰੋਮ ਆਪਣੇ ਜਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਜਵਾਨ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜੇ, ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ 1-2 ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਭਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਡਹਿ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਲ ਤੇ ਮਾਣ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ। ਇਹ ਧਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਧਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਪਲ ਕਿ ਜੇ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈਵੀ ਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦਾ 24 ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਜ਼ੀਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਭਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਯਾਰ ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਗਰਮੱਛ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਅੜਦਾ ਤੇ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਫਸਾ ਹੀ।
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਭਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਸਕੀਮ ਹੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟੱਪਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤਲਾਅ ਪਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੋਰਾ ਡਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲੇ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗਵਾਉਣ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਆਰਾਧਕ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਦੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਂਦੀ ਚਰਚ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ 11:30 12 12:30 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਕੋ ਡਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਡਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦੋ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦਸੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੱਫਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਦ ਛੱਡਣਾ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਵਾ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇਗਾ